अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिही बिअदाद कुल्लि मालूम मिल्ला का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीस। ਅਸੀਂ ਅੱਜ उस डेरे ते आए हैं, उस इलाके च आए हैं जिहदा नाम कयूमाबाद है। कयूमाबाद एक हस्ती के नाम रखा गया जिहड़े 1960 तो लैके यूबी दौर के MP लैके साढ़े 24 कयूम कृषि साहब। अज उन्होंने बरखरदार डेरे ते असीं आए हैं। सईद अहमद कृषि साहब बहुत आला इंसान ने, बहुत आला दर्फ के इंसान ने। इन्होंने इस इलाके वास्ते बहुत नाम अपना पैदा किया। बड़े चंगे इंसान ने, सज्जना बेलियां दोस्त इंसान, यारां दे यार ने। इन्होंने इस इलाके अपना MP भी की उस दौर के। इन्होंने यह इलाका सारा इन्होंने नाम से वाजदा कयूमाबाद वाला। तो सही कई साहब जो असी पूछांगे क्योंकि इन्हें डेरेदारी भी चलाई अपनी, डेरेदार बंदे ने, यारां दे यार भी ने, तो नाम बहुत बड़ा नाम इन्होंने। सही कई साहब का बहुत नाम है। तो अज असीं पूछांगे भी इस रियासत में कदों आने के बाद होए तो किहड़ियां इन्होंने मुसीबतां नाल ते दुखां नाल इन्होंने रियासत में बात किया। इन्होंने आबाई चक केड़ा पूछांगे। तो जिहड़े साडे बजुर्ग सन, साडे दादा जी करमदास चट्ठे दे वो टोलीवाल सन, जगीर सन। इक्को ही इन्होंने बांह खिलाउण सी। मेरा इस घर नाल दादे तो तलक आ रहा। उस तलक की बिना ते मैं जिन्हों को आया, इन्हों का हाल पुछण आया। कोई बीमार भी सन तो मैं भी खुद बीमार रहा। मेरा इन्होंने नहीं पता क्योंकि मैं दिल के स्टैंड पवाए सन। तो मैं खुद ही एक बीमार चल के इन्होंने को आया, मेरा पता ला लो। तो इस वास्ते इन्होंने नहीं पता। इस वास्ते बहुत प्यारे भरा साडे, दुख सुख की साड़ियाँ सांझा कट्ठियां ने। अज मैं इन्होंने पंजाबी च गल करांगा तो पंजाबी है ने। ये मेरे बजुर्ग ने बाबा अब्दुलरहमान चट्ठा साहब। इन्हों का भी एक इत्थे नाम आ, ये चक नागे 69 फतेह आया। उत्थे आने के बाद होए ने, कदों आए ने तो कित्थों आए ने उठ के। सब तो पहले गल करांगे चौधरी सईद करीम साहब ना। ये सारा कुछ दसेंगे भी इत्थे किस तरह आने के बाद होए, कदों आने के बाद होए तो कदों MP इन्होंने वालद ने की। इलाका इन्होंने नाम से वाजदा सी। अजकल माशाअल्लाह बच्चे बुच्चे पढ़ गए, असी बाहर निकल गए, बहालपुर शिफ्ट हो गए, लेकिन असी डेरा भी छड्डिया नहीं। माशाअल्लाह इत्थे डेरे तो रहिंदे ने। इन्होंने डेरे कायम रखा, अपने वड्डियां दा नाम रखा। असीं पुछा करें साहब तुसीं इत्थे कदों आए तो किहड़े चक च आए, तो तुसीं जदों आण के इत्थे बाद होए हो, इस इलाके की की सूरत आ सी इस रियासत जिले बहालपुर विच रियासत साडी पहले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मैं सब तो पहले अपने चट्ठा साहब भाई का शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने इस गए गुजरे दौर जो कि असीं रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं, काबिल समझा। मैं ये तो दावा नहीं करता कि मेरे सीने दे विच तारीख है, लेकिन जो कुछ बुजुर्गों दी जुत्तियां सीधियां करके मिलिया है वो ये चट्ठा साहब। असीं अज उस नस्ल चों ताल्लक रखते हैं कि जिन्होंने साडे वालदा ने आख्या सी तुहाडे दादा अबू सन चौधरी करमदास चट्ठा जी, बिल्कुल तारीखी लोग सन, बिल्कुल। और ये साडी ये खुशकिस्मती है कि साडा उस नस्ल नाल आज भी ताल्लक है, बिल्कुल है। और उस ताल्लक नूं हमेशा पानी देने की कोशिश की है। और बाकी रह गई गल भी कदों आया तो वो सिर्फ है कि भी उस दौर च आया। मैं तेनों एक मुख्तसर जी छोटी जी मिसाल दे के दिना कि इत्थे बहावलपुर स्टेट दे विच गुरबत ही गुरबत है सी जी जी। और अल्लाह तबारक व तआला करवट करवट जन्नत नसीब करे नवाब सादक साहब नूं जी जी, कि जिस बंदे ने सन 1930 दे विच कोई क्राइटेरिया नहीं सी। अज इस रियासत दे विच कोई किसी नूं 10 मरले नहीं छड़ना चाहता, नहीं छड़दा। उस बंदे ने करोड़ों एकड़ तकसीम मुसलमाना। यानी मेरे दादा अबू सन लैलपुर जो आख्या जाता सी, लैलपुर दे नाल टिब्बा शाहकोट सी, उत्थे मेरे दादा अबू दी अपना मुलाजमत है सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एज ए सैकटरी। उदों मुलाजमत हुंदी सी, लेकिन उन्होंने दीन दे नाल बड़ा शुगफ सी, बड़ा लगाव सी। उन्होंने उत्थे अपना दीन दी भी खिदमत की थी। और टिब्बा शाहकोट दे नाल जिहड़ा चक मैनूं याद कोई नहीं, बस्ती है सी टिब्बा शाहकोट दी, उत्थों अपना उन्होंने मस्जिद भी कायम की थी। और मेरी दादी उमा जड़े सन वो उत्थे अंदर बच्चों नूं पढ़ाते सन, बच्चियां नूं। दादा अबू हाँ जी, दीनी तालीम। और दादा अबू मेरे उत्थे मस्जिद की नौकरी करते सन। साडी मतलब कोई सियासी बैकग्राउंड तो कोई नहीं। मैं भी अर्ज करा
ਵੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਫੁੰਡਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ 64 ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਵਲਦ ਸੌਰੀ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫ ਵਲਦ ਚੌਧਰੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਧਰੀ ਫਲਾਣਾ ਤੇ ਵਲਦੀਆ ਚੌਧਰੀ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ वल्द मौलवी गुलाम रब्बानी, ठीक है ना जी जी और अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह उन्होंने बुजुर्गों दी असीं जुत्तियां सीधियां कीतियां ने और कुछ भी नहीं। सब तो पहले तुहाडे दादा अबू मेरे वारिस साहब नूं पॉलिटिक्स लैके आए जी जी, वो दास सी जिहदे चंद बुजुर्गों की गल मन्नी जांदी सी जी जी, ते लोग एक दूसरे नूं सहारदे सन। बिल्कुल और मैनूं खुशी है कि साडे जिन्हां नूं असीं भी अपना दादा समझदे हां। वालेकुम आओ जी आओ। पहचानिया जी? नहीं नहीं पहचाना किथे बड़ी पहचानिया जी? और वाला कहां आ जाओ, इथे आ जाओ। इथे और टूटी नहीं लाई? मर गया था ते टूटिया रौला टूटी कपाल अच्छा हां अब तो कट्ठा चलता पिया है चाचे नजीर दे बरखरदार जे। अच्छा जवेद चट्ठा साहब हैगे जज चट्ठा। अच्छा 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 वो बचड़ा मेरा बाकी बस बुजुर्गों ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਨਾ। ये बड़ी शय है इन्हू सारा ही पता है। अच्छा जी, वो मैं गया सा अच्छा दो मज्जा देन, अच्छा अच्छा, एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਆਇਆ ਸਾ, हाँ जी, ਇੱਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾ ਪਿਛਾ। अच्छा ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮਦਾਦ ਚੱਠਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? दादा ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਸੀ, ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਨੀਰ ਚੱਠਾ, ਸਲੀਮ ਚੱਠਾ, ਨਜ਼ੀਰ ਚੱਠਾ, ਹਾਂ ਸਲੀਮ ਸੀ ਛੋਟਾ। ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਨੇ 93 ਚੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਸਫ ਕਬੂਲ ਦਾ ਜੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਕਬੂਲ ਬੜਾ ਤੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ। और ਮੈਂ ਚੱਠਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯੂਸਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਤੱਲਾ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ तो वो गुजारिश ये कर रहा एमपी ਕਿਦੋਂ ਬਣੇ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ? मेरे वाले साहब मैं तन जनाब नु सारी तसल्ली करा के अच्छा देना ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਨਾ ਦਿਲ ਦੇ ਦੁਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਰ ਛੇੜ ਦਿੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਗੰਦੀ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੰਜਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਉਂਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਭੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਸ ਉਹਦਾ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਹਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰੇ। ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੋ ਔਰ ਵਾਹ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਫਾਰਗ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਨ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਲੈਲਪੁਰੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਆਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਕਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਉਹ 6 ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੈਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਨ। ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ। ਤੇ 6 ਮੁਰੱਬੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸਨ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੁੱਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਦਾਦਾ ਅਬੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਜਰੇ ਨੇ ਸ਼ਿਜਰੇ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਜਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬੋਲਣਗੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸਈਦ ਨਸਲ ਸੈयद ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਮੌਜੂ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ MPA ਕਦੋਂ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਨਾ ਜਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਸਲੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਨ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਗਰਦੇਜ਼ੀ ਮਰਹੂਮ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਤਾ ਤੱਦਾ ਸਨ ਪੂਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਲੂਨ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਗੱਲ ਸਨ। ਵਧਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਵਡੇਰੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਖਦੂਮਜ਼ਾਦਾ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਸਲਪੁਰ ਦੇ तमाम ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਸਨ ਮਖਦੂਮਜ਼ਾਦਾ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਬਾਵਲਪੁਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮਖਦੂਮਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਉਹ ਬੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ ਸੰਭਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਰਮਦਾਰ ਚੱਠਾ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਜਲਵਾਨਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਖਦੂਮਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜੀਏ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਖਦੂਮਜ਼ਾਦਾ ਹਸਨ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਿਣਸੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਸ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਮਰਹੂਮ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ व तआला ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਰਮਦਾਰ ਚੱਠਾ ਨੇ ਔਰ ਚਾਚਾ ਸ਼ਫੀ ਲੋਰੀਆ 60 ਮਰਾਦ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਬਰਕਤੁल्ला ਸਾਹਿਬ ਲੋਰੀਆ 63 ਮਰਾਦ, ਹਾਂਜੀ 163 ਮਰਾਦ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਠੱਸੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। माशाल्लाह जी और माशाल्लाह। इस तरीके नाल एजाज बख्शिया कि इतना मतलब एजाज बख्शिया अल्लाह पाक ने कि मैनू चौधरी अब्दुल हक साहब बुजुर्ग सन साडे इत्थे राई बरादरी दे, हाँ जी 51 मुराद दे हाँ जी, चौधरी लतीफ साहब दे वाले। बता ये जानना मैं। हाँ जी, मैं गया गुरदेज साहब दी सपोर्ट वास्ते। हाँ जी देखो वक्त दे ज़माने दे हालात, हाँ जी मैं गया उन्हां दी सपोर्ट वास्ते वोट मंगण, हाँ ते उन्हां ने मैनू आख्या कौन है? मैं आखी जी सईद कुरैशी। और तू सईद है? मैं आख्या हां जी, इधर आके जरा मैनू चिन्ह ला। बड़ा याद आता है बड़े मैनू बड़ा प्यार में दसी ना ये। मैं आख्या मैनू पता चलिया है कि हासिलपुर दे विच ना इक्को ही कमला सईद कुरैशी फिरदा पिया जेड़ा तस्लीम नवाज करदे सी ते नाल लैंदा, बाकी सब मुखालफ ने। हाँ ते मैं आख्या जी बस दुआ करो तुसी। ते फिर उन्होंने मैनू गल सुनाई जिहड़ी अज तक मेरे दिल दे उपर ना लिखी गई है। उन्होंने फरमाया सी पुत्रा साडा उदों आन जान हुंदा सी 51 मुराद वालियां दे इसे रस्ते तो हाँ तिब्बा होता है सारा सीधा रास्ता है। गंडियां तो हाँ जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਬੂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੇ ਕੋਲ। हाँ जी हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਮਾਸੂਮ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਣੀ, जी जी ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਵੀ ਮਿਲਣੇ, ਤੇ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਬੰਨਾ ਸੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਚਾਚਾ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰਾਈ ਹਸਨ, हाँ जी ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਵਕਤ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਂਘਿਆ ਟਾਪਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਰਾਤ ਦੁਪਹਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਠਹਿਰਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰਾਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। जी जी है नहीं ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ। हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੁੜਿਆ, ਇਹ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲੇ हाँ ਸਾਹਿਬ ਦਾ जी 51 ਵਾਲੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 70 ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, हाँ जी हाँ जी ਉਹ 70 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ 70 ਆਖੀ ਦੀ, हाँ जी हाँ जी ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ
ਵੀ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਗੁਲਾਮ ਰਵਾਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਨਾਮਵਰ ਵਾਲਿदैन ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਤਵੱਕਾਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਯੂਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਸੀ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਯੂਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਬਦੁਲ ਕਯੂਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ। ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦਾ ਰਕਬਾ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 7 ਮੁਰੱਬੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪ 7 ਮੁਰੱਬੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਯੂਮਾਬਾਦ ਤੇ ਰਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਬੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਚ ਵਟਾ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਕਯੂਮਾਬਾਦ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਯੂਮਾਬਾਦ ਦੀ ਫੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਫੱਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਾਵਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਚੰਗਾ ਮੁਜਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਈ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਯੂਮਾਬਾਦ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣੀ ਮਸਜਿਦ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਣੀ, ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲਪੁਰ ਚ ਪਹਿਲਾ ਦੀਨੀ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਛੋਟਾ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ 1.5 ਮੁਰੱਬਾ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅਮੀਨ ਸਨ। ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਈ ਸਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਰੀ ਤੇ ਗੁੰਡੀ ਅਨਪ੍ਰਧਾਨ, ਗੁੱਡੀ ਰਨ ਪੰਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਚਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਲੋਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਡੇਰਾਦਾਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਗੇ ਦਾ ਛੋਟੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤਾ ਬੇਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਚੱਠਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਕੰਦਾ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਯੂਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਹੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਕੋ ਆਇਆ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤਲਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵਾਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਫੌਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਇਤਲਾਹ ਕਿ ਯਾਰ ਕੱਲ ਇਹ ਗਿਲਾ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਤਲਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 64 ਤੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਾਦ ਬੇਲੀ ਸਨ, ਬਾਬੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੀਮ ਹੋਣੀ, ਨੀਫ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤਲਕ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਹਦੀਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਵੱਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ, ਡੇਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਦੈਮ ਰਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਦਿਲੇ ਕੰਮ ਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦੁਲ ਮਾਨ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਗ ਕੰਬੋਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਡੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੜੇ ਬਲਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੁਣ ਕੇ।
ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਡੇ ਆ ਉਮਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਝੂਠ ਆਪ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦੇ ਯਾਨੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇਤੀ ਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਪੁਰ ਹੋਈ ਝੁੰਬਰੇ ਤੋਂ, ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਤ ਕਰ ਸਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, 2 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ, 3 ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋ ਸਾਡੀ ਆ, ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਜਾਨ ਕੇ ਠਰਦਾ ਵੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਮੈਕ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਤੀਜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕ 'ਚ 69 'ਚ ਆਏ, ਫਤਿਹ 'ਚ, ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦੋਂ ਆਏ ਆ 1962 ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ 69 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 69 ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੱਕ ਸੀ ਪਿਛਲਾ ਉੱਥੇ? ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸੀ 54 ਜੀਂਬੇ। ਅੱਛਾ, ਚੱਕ 54 ਜੀਂਬੇ, ਟੋਟੀਆਂ ਇਹ ਟੋਬੇ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ? ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀਂਬੇ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਝੱਗ ਬਰਾਜ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਸਰ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਜੋਗ ਸਾਰਾ ਉਹ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਸਿੱਧਵਾਂ, ਪੰਜਰੋ ਸਾਰੇ ਚੱਕ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਂਗਲਾ ਹਿੱਲ, ਸਾਂਗਲਾ ਨਹੀਂ ਝੁੰਬਰੇ ਲਾਗੇ ਆੜਦਾ ਚੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਤਾ ਜੋ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ? ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ? ਮੈਂ ਆਪਣਾ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ ਹਾਸਲਪੁਰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਸਲਪੁਰੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀਤੀ ਨੌਕਰੀ? ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ 1970 ਚ ਜੀ, ਤੇ 1999 ਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਯੂਮਾਬਾਦ। ਇੱਥੇ 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਯੂਮਾਬਾਦ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਰਕਬਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲਿਆ? ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਲੈ, ਕੋਈ 5-4 ਲੈ ਲੈ ਸਈਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਸਤਾਦਰੀ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਏਕੜ ਆ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਚੱਠਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਆ। ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੇੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਹਾਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਤੇ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਈਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਰੋੜਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਬੇ ਮੈਂ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸਈਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਭਰਾ ਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਬਾਦ ਰੱਖੇ ਜੀ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦ ਰੱਖੇ, ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਰੱਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਪਸ਼ਪ ਮਾਰੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭੜਾਸਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਹਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਹਿਫਿਲ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਟੋਲੀ ਵਾਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬਾ ਚਿਰਾਗ ਦੀਨ ਕਮੋ ਸਾਹਿਬ
ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਬੜੇ ਜਿਗਰੀ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਖਤਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੂ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਤੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਤੌਰ ਬਵਿਆ ਉੱਠ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਮੇਰ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲਾਂ ਪਰ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਵੇ ਪਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਗਿੱਦੜਾ ਦਾ ਨੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕੱਢਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।